నమస్తే. ఏదైతే మారేడుపల్లి గ్రౌండ్ లో ఒక పెద్ద ఎత్తున మాక్ డ్రిల్ ఏర్పాటు చేసి మాక్ డ్రిల్ లో వైద్య సిబ్బంది కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎన్సీసీ సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున కూడా మంచి పాత్ర పోషించి సంబంధించి దానికి సంబంధించి హెడ్ సంజీవ్ గారు మనతో ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. సార్ చెప్పండి, నిజంగా మాక్ డ్రిల్ సంబంధించి ఏం చెప్పాలండి? First of all, Jai Hind to everyone, to your viewers also. We all know that we are in the state of war now. Our government launched this operation Sindoor this early morning. So enemy now will retaliate in any way. So what we have to do is we have to make civil society little bit of aware in the face of attack how to respond to it. Suppose today's this mock drill was regarding aerial bombardment. So suppose there is a aerial bombardment on a building, people will be trapped inside, how to evacuate them, how to rescue them. This was all the part of today's drill. And I must say NDRF, SDRF, Telangana Police, Fire Services, HMW, SSB, GHMC, all many departments, I cannot count on these departments. They have come together and it is an effort like we have coordinated with each other because at the time of war every service is disrupted. So how we can have maximum optimization of the available services during that time? I think that drill reflects on it, and it will boost the confidence of each and every individual. And what people have learnt, our NCC cadets have learnt, I feel they will pass it to their family members, friends, and it will to the last man in the country. ఏదైతే దీనికి సంబంధించి సింధూర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలను కూడా చంపేసిన పరిస్థితి. దీనికి సంబంధించి ఎట్లా చూస్తారు సార్? నిజంగా మరి పాకిస్తాన్ అయినా కూడా తగ్గడం లేదు. ఖచ్చితంగా మీకు సంబంధించి మళ్ళీ పెద్ద యుద్ధం రాబోతోంది. ఓన్లీ తాత్కాలిక ఆనందం అని చెప్తాం. దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు? Like you see, the response of Indian government is very much precise, limited, because as always we want peace with our neighbors. At the same time, we wanted to give them a lesson. We wanted to teach them a lesson that terrorist is not safe anywhere. So this Operation Sindoor, till now, it is a limited, you can say, response. If Pakistan goes ahead with the war and it opens all theaters, then definitely we are ready for it. We are prepared for it. We have defeated them in 1948. We have defeated them in 1965, 71, 99, and we will defeat them again. So it is not it is their concern like how they take our response now, because now it's a time the world is into the 21st century. They should talk about peace, prosperity. These kind of terrorist act they do not have any place in the society. So definitely our response in the form of Operation Sindoor, it is a befitting reply. If they want it further, we are ready for it. అంటే ఏదైతే పాకిస్తాన్ అంత పెద్ద యుద్ధంలో అంతమంది చనిపోయినా కూడా మళ్ళీ నిజంగా మేము యుద్ధానికి రాబోతున్నాం, పెద్ద యుద్ధం రాబోతుందని చెప్తాం. నిజంగా ప్రజలు, భారతదేశ ప్రజలందరూ నిజంగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? I will tell you one thing. Pakistan is a failed state. They have nothing to lose. So they are least bothered whether they are bombarded because they have nothing to be destroyed. They have nothing. If we drop somewhere some bomb also, their loss is very minimum because they don't have any infrastructure. So of late, definitely, I think now the world community should also come forward. They should also impress Pakistan like don't involve yourself in the act of war and live and let live everyone. ఓకే, చెప్పండి. మీరు ఏదైతే మాక్ డ్రిల్ ద్వారా ఈ దేశ ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? ఇప్పుడు 1971లో ఫస్ట్ టైం మాక్ డ్రిల్ చేశారు కదా, దాని తర్వాత ఆపేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత ప్యానిక్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తుంటే మనకి ఇదంతా నార్మల్గా అనిపించేది అనమాట. ఇంత ప్యానిక్ ఉండేది కాదు మనకి. ఇది పిల్లలకి స్కూల్ కరిక్యులంలో కూడా చేస్తే ఇంక్లూడ్ చేస్తే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది పిల్లల మధ్యలో. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కానీ ఓకే మనం బతికి బయటపడతాం, మనకి ఏం చేయాలో తెలుసు కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, మన ఆఫీషియల్స్ని నమ్మగలుగుతాం, మనం అందరిని ఎలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తే దాన్ని పాటించగలుగుతాం. ఇప్పుడు సడన్గా ఇది ఇంక్లూడ్ చేసేసారు అనుకోండి, కొంచెం ప్యానిక్ అయిపోతారు మనుషులు, దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. కానీ ఇప్పుడైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడైనా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా మంచి విషయం అని నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు నిజంగా ఇక్కడ వైద్య సిబ్బంది కావచ్చు, వీటికి సంబంధించిన ఆర్మీ సిబ్బంది, పోలీస్ సిబ్బంది కూడా, ఫైర్ సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున కూడా మంచి నిజంగా యుద్ధం సంభవించినట్టుగా కూడా వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు పోషించారు. నిజంగా ఒక యుద్ధం జరిగినట్టు అనిపించింది. మీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే సడన్ గా చూసేసరికి ఒకటే చోట అన్ని చోట్ల పానిక్ సిచ్యువేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఆ మైండ్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అందరం. మా ఎన్సీసీ వాళ్ళు ఎవరైతే సివిలియన్స్, ఇంకా ఎన్సీసీ వాళ్ళు ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళలాగా యాక్ట్ చేశారో వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారు వాళ్ళ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి. దానివల్ల మాకు ఒక రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయ్యి మేము ఇంకా ఇలా అవుతుందా అని చాలా తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో దాదాపు చాలా మంది అటు పైల్గామ్లో 30 మంది పైగా ఇండియన్ చంపేస్తే అక్కడ ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో 200లకు పైగా కూడా జనాలు చంపారు. దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు?
అది మిలిటరీ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు దానిలో, మనల్ని సేఫ్ పెట్టడానికి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు దానిలో. నేను కమెంట్ అంటే ఇచ్చేది నిజంగా మళ్ళీ ఏదైనా యుద్ధం జరిగే ఛాన్స్ ఉంటే నిజంగా ప్రజలు నిజంగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందంటారు దీనికి సంబంధించి? తప్పకుండా ఇలాంటివి చేస్తుంటే అప్రమత్తంగా ఉండడం ఎలా ఉంటారో కూడా నేర్చుకుంటారు. ఒక మాడపల్లిలోని ఆ గ్రౌండ్ లో దీనికి సంబంధించి మాక్ డ్రిల్ సంబంధించిన వైద్య బృందం అయితే ముఖ్య పాత్ర పోషిందని చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి వాళ్ళతో మాట్లాడబోతున్నాం. నిజంగా చెప్పండి, మాక్ డ్రిల్ సంబంధించి నిజంగా మంచి పాత్ర పోషించారు. ఇదే కాకుండా మీరు అత్యవసర పరిస్థితులు ఎవరున్నా ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది జరిగినా ముందుగా వచ్చేది 108 సిబ్బంది. దీనికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు సార్? ఈ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. పబ్లిక్ని సేవ చేసే సర్వీస్ సార్ ఇది. ఎలాంటి సేవ చేసే సర్వీస్ సార్ అంటే, ఇది పబ్లిక్లో ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్ అయ్యి పేషెంట్ని సేవ్ చేసే సర్వీస్ మాది. అందరికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఆ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కంటే కానీ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా ఏం చేయలేరు. ఇది పేషెంట్ని సర్వీస్ కాపాడే సర్వీస్ సార్ ఇది. మేము సంబంధించిన పేషెంట్ ఇమీడియట్లీ ఏదన్నా ఇంజురీస్ అన్నా కూడా, ప్లస్ ఎక్కడ ఇమీడియట్లీ మనకి ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ఉన్న చేసుకుని ఇమీడియట్ తీసుకొచ్చి అంబులెన్స్ తీసుకొచ్చి ఇమీడియట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం సార్. అట్లా అన్నట్టు. అంటే దీనికి సంబంధించి చాలా మంది ఇక్కడ హార్ట్ స్ట్రోక్లు వచ్చిన ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు జరిగిన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా అంబులెన్స్ మీకు ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చి వెళ్ళే ప్రయత్నంలో నిజంగా ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఏదైనా దీనికి సంబంధించిన అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఏమైనా జరిగే ప్రయత్నం? అట్లా జరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సార్. సమ్ టైంలో ఒకవేళ రిస్క్ టీం ఉంటే అంబులెన్స్ చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ట్రై చేస్తాం, కానీ ఒక పేషెంట్ ఒక 10 నిమిషాలు హాస్పిటల్ రీచ్ అయ్యే పేషెంట్ కండిషన్ ఉందనుకోండి, మనం 10 నిమిషాలు కాకుండా 20 మినిట్స్ రీచ్ అయిపోతే పేషెంట్ ప్రాణాపాయం ఉంటుంది. ప్రాణాపాయం ఉన్నప్పుడు మన ప్రయత్నం మనం చేస్తాం. ఎందుకంటే యాజ్ ఏ అంబులెన్స్లో ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియనే ఉంటారు, అంబులెన్స్ డాక్టర్ ఉండరు. అంబులెన్స్ సంబంధించిన ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ ఆయనకు సంబంధించిన శక్తులలో ట్రై చేసి పేషెంట్ని ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ట్రై చేస్తాం సార్. ఈ లోపు 5 to 10 మినిట్స్లో ప్రాణం కాపాడే చేంజ్లో మన హాస్పిటల్ రీచ్ అయితే, ఆ హాస్పిటల్ హయ్యర్ అథారిటీ కానీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్లో కానీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ప్రాణం కాపాడొచ్చు. అది సర్వీస్ సార్ మాది. ఇమీడియట్లీ కొంచెం అలాంటి ఉంటే ఆ సర్వీస్ ఉండడానికి ఇమీడియట్ రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందండి సార్ ఈ రోజుల్లో, కొంచెం ఈ అంబులెన్స్ సైరన్ వేసినా కూడా పబ్లిక్ జరగలేదు. ఎందుకు జరగలేదు అంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఉందో లేదో, డిలే చేస్తుర్రో ఏమో తెలియదు. అయితే మా అంబులెన్స్ సర్వీస్ కానీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ సార్ ఇమీడియట్లీ కొంచెం ఒక సపరేట్ ఒక వే ఉంటే బాగుంటుంది. ఒకవేళ వే లేకున్నా, మన ఇండియాలో వే లేకున్నా కూడా అంబులెన్స్ వస్తుందని చెప్పేసి పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ అవగాహన ఉండి అంబులెన్స్ వస్తుందని చెప్పేసి సైడ్ ఇస్తే ఒక పేషెంట్ని లైఫ్ని మనం సేవ్ అయినట్టుంటుంది సార్. ఆ రోజు మన తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, మన బ్రదర్లు కావచ్చు, మన బంధువులు కావచ్చు, మనమే కావచ్చు, మన ఎవరైనా మన పబ్లిక్లో సోషల్ మీడియా పబ్లిక్ ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళకి సేవ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇంకోటి సార్, మా సర్వీస్లో ఎలా ఉందంటే అన్నోన్ అంటే ఎవరు లేరు, అతనికి ఎవరు లేకున్నా ఎవరు ఆయనకు సంబంధించిన ఒక రోడ్డు మీద అనాథ ఉంటారు చేస్తారు, ఆ అనాథని కూడా సర్వీస్ చేసి కెపాసిటీ సర్వీస్ చేసి, ఆ డ్రెస్సింగ్ చేసి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి, ఒక ప్రాథమిక చికిత్స చేసి ఇమీడియట్ హాస్పిటల్ చేసి సర్వీస్ మాది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీ ఉందంటే హాస్పిటల్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ నాకు ఎమర్జెన్సీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసిపోయింది సార్ అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అతనికి అనాథ అనుకో ఎవరికి లేదనుకోండి, నియర్ బై ఏరియా పోలీస్ స్టేషన్కి మేము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మాతో పాటు పోలీసులను తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి వస్తాం సార్. మా సర్వీస్ అది. ఏదైతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ బాంబుకి సంబంధించిన ఏదైనా బిల్డింగ్స్ కూల్చేతలు జరిగినప్పుడు అప్పుడు మీరు కూడా సంబంధించిన వ్యక్తిని కాపాడే ప్రయత్నం మీరు కూడా జాగ్రత్త ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు సంబంధించి ఏం చెప్తారు? బిఎస్ఐ ప్రికాషన్స్ అంటే బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అంటారు సార్. అది బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్. ఫస్ట్ మా పేషెంట్స్ లైఫ్తో పాటు మా లైఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మాకు సంబంధించిన హెల్మెట్ ఉంటుంది సార్, మన గమ్ బూట్ ఉంటుంది, షూస్ ఉంటుంది, ఆఫ్రాన్ ఉంటుంది. ఇమీడియట్లీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ అని పబ్లిక్ ఎవరో అనుకుంటారు మనం పోతా అంటే, ఆ పబ్లిక్లో రిస్క్ డ్రెస్ కోడ్ ఉంది. మాకు ఒక ఆఫ్రాన్ ఉంటుంది సార్, ఇది ఒక ఆఫ్రాన్ ఉంటుంది, డ్రెస్ కోడ్ అని ఉంటుంది, ఆఫ్రాన్ ఉంటుంది, ప్లస్ గ్లౌజ్ ఉంటుంది వేసుకుంటాం. ఇమీడియట్లీ ఏంటంటే అరే అంబులెన్స్ సర్వీస్ ఉంది కదా, కొంచెం సైడ్ జరుగుతుంది పబ్లిక్లో ఉంది. ఆ రిస్క్లో మేము అపార్ట్మెంట్లో కానీ బిల్డింగ్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో కానీ కొన్ని సమ్ టైంలో ప్రాణాలను త్యాగాన్ని చేసి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే కరెంట్ షాక్ ఉండొచ్చు, కరెంట్ షాక్ తోటి ఉండొచ్చు, బిల్డింగ్ ఫైర్ జరగవచ్చు, ఇంకోటి ఆ బిల్డింగ్ పైన ఉన్నప్పుడు ఏదైనా పార్ట్ పడిపోయి మాకు ఇంజురీ అవ్వచ్చు. ఆ తీసుకునే పేషెంట్ని సేవ్ చేసి సర్వీస్ చేయాలి సార్ మా సర్వీస్. జరిగే ప్రయత్నం ఏమైనా జరిగింది ఎవరికైనా, డాక్టర్స్ కావచ్చు, అంబులెన్స్ సిబ్బంది కావచ్చు, ఎవరికైనా? జరిగిన సందర్భాలు ఇప్పుడైతే జరగలేదు సార్, కానీ జరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్లస్ జరగవచ్చు కూడా. మేబీ జరగకపోతే దేవుడి దగ్గర అందరం మంచిగా ఉండాలని చెప్పిస్తాం. కానీ ఆ సర్వీస్ చేయాల్సింది సమ్ టైంలో ఏదో ఒక రోజు రిస్క్ అవుతుంది సార్. రిస్క్ సర్వీస్ అయితే కాదు, రిస్క్ ఉంటుంది. కాదు రిస్క్తో పాటు రిస్క్ ఉందని చెప్పేసి సర్వీస్ చేయాలి, చేయకుండా అయితే ఆగలేము కూడదు, సర్వీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ పేషెంట్ని సేవ్ చేయాలి, పబ్లిక్ సేవ్ చేయాలి కదా సార్. ఆ పబ్లిక్ సర్వీస్ కాబట్టి ఈ సర్వీస్కి పబ్లిక్ అవగాహన చేయాలని 108 ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ గత 2005 నుంచి వెళ్ళి గత 21 సంవత్సరం నుంచి రన్ అవుతుంది. పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ బాగుంది, అవగాహన ఉంది. ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా 108 కాల్ చేస్తున్నారు. 24 అవర్స్లో ఎప్పుడైనా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి 24 అవర్స్ ఎమర్జెన్సీ టెక్నీషియన్ ఉంటారు, అంబులెన్స్లో ఒకటి పైలట్ ఉంటారు, తీసుకొని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు. దీనికి సంబంధించి మారేడుపల్లిలోని ఒక పరేడ్ గ్రౌండ్స్ ఏదైతే మారేడుపల్లిలో గ్రౌండ్స్ లో ఒక పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బలగాలు అలాగే ఆర్మీ బలాలు ఇక్కడ కూడా మోహరించారు. దీనికి సంబంధించి అసలు నిజంగా పెద్ద యుద్ధం అనేది వస్తే పాకిస్తాన్ మన పైన యుద్ధం ప్రకటిస్తే ఎట్లాంటి
అత్యవసర పరిస్థితులు ఉంటాయి. నిజంగా అటు అంబులెన్స్ కావచ్చు, ఇటు ఆర్మీ వ్యవస్థ కావచ్చు, ఇటు పోలీసులు కావచ్చు మనకి ఏ విధంగా సహాయంగా ఉంటారు, ఇటు ప్రజలు కూడా ఏ విధంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, అటు వైద్య పరీక్షలు ఒకరు నిజంగా ఎవరైనా ఆ ఆ ప్రమాదంలో గురి అవుతే మాత్రం ఏ విధంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున మాక్ డ్రిల్ అనేది ఏర్పాటు చేసి దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడే సైరన్ మోగింది. ఏదైతే చెప్పారో 4 గంటలకు సైరన్ మోగుతుంది. దీని తర్వాత మాక్ డ్రిల్ ను స్టార్ట్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి అంటే ఒక పెద్ద ఎత్తున కూడా పోలీసు బలగాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి నిజంగా 108 సంబంధించినటువంటి వైద్య పరీక్షలు ఏదైతే దీనికి మాక్ డ్రిల్ లో సంబంధించినటువంటి ఏదైతే పాకిస్తాన్ చెప్పినటువంటి యుద్ధంలో నిజంగా ఎవరికైనా ప్రమాదం జరుగుతుందని సంబంధించి పోలీస్ వ్యవస్థ కావచ్చు, అలాగే అంబులెన్స్ సర్వీస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, వైద్య పరీక్షలు ఏ విధంగా నిర్వహిస్తారని చెప్పేసి కూడా ఈ మాక్ డ్రిల్ లో కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి. దీనికి సంబంధించి అయితే పెద్ద ఎత్తున అటు ఆర్మీ బలగాలు, ఇటు పోలీసు బలగాలు కూడా చెప్పే ప్రయత్నంలో భాగంగా 4 గంటలకు సైరన్ మోగించి కూడా ఇటు ఏర్పాట్లు మొదలు పెట్టారు. దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ అంబులెన్స్ కూడా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. ఏ విధమైన వైద్య పరీక్షలు చేయొచ్చు, నిజంగా సామాన్య ప్రజలు కావచ్చు, ఆ ప్రజలు మిగతా ఎవరైతే దానికి సంబంధించిన యుద్ధంలో ఎవరైనా గాయాల పాలైతే వాళ్ళకి నిజంగా ఏ విధమైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని చెప్పేసి కూడా ఇటు అంబులెన్స్ సిబ్బంది కూడా పెద్ద ఎత్తున రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మాక్ డ్రిల్ లో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఇటు ఆర్మీ బలగాలు అయితే లోపల ఉన్నాయి. మరి నిజంగా ఏం చెప్పబోతా ఉన్నారు ఆర్మీ బలగాలు, ఏదైతే ఈ యుద్ధంలో పాక్ అయితే ఇప్పటికే చెప్తా ఉంది, మీరు నిజంగా దొంగ దెబ్బ తీశారు. దాదాపు మా బలగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 100కు పైగా 276 బలగాలను కూడా మా 9 స్థావరాలను, ఉగ్ర స్థావరాలను కూడా చంపేసిన పరిస్థితి. దీనికి సంబంధించి అయితే పాకిస్తాన్ అయితే పెద్ద ఎత్తున ఇండియా పైన కోపంగా ఉన్న పరిస్థితి. నిజంగా ఏ టైంలో ఏ సమయంలో ఏ రోజునైనా ఎప్పుడు ఎక్కడ దెబ్బ కొడతామని చెప్పేసి కూడా పాకిస్తాన్ కూడా డైరెక్ట్ గా చెప్తా ఉంది. వాళ్ళు పాకిస్తాన్ కూడా చెప్తా ఉంది, నిజంగా ఉగ్రదాడిని మేమే ప్రేరేపిస్తున్నాం, నిజంగా ఉగ్రవాదులను మేమే పెంచి పోషిస్తామని చెప్పేసి కూడా అటు పాకిస్తాన్ చెప్పుకుంటూ వస్తా ఉంది. దీనికి సంబంధించి మరి ఇటు పోలీస్ బలగాలు అయితే ఒక పెద్ద ఎత్తున మాక్ డ్రిల్ ఏర్పాటు చేశారు. మాక్ డ్రిల్ లో మరి ఏం చూపెట్టబోతా ఉన్నారు, ఇటు ఎక్కువ కూడా అంబులెన్స్ వచ్చిన పరిస్థితి, అటు పోలీస్ బలగాలు ఆర్మీ బలగాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడబోతా ఉన్నారు, ఏం చెప్తా ఉన్నారు అని చెప్పేసి కూడా ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా. ఇంకా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ బిల్డింగ్ లో కూడా దాదాపు రెస్క్యూ సిబ్బంది కావచ్చు, జిహెచ్ఎం సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఎత్తున రావడం జరిగింది. ఆ బిల్డింగ్ లో కూడా ఖచ్చితంగా ఆర్మీ వాళ్ళు కావచ్చు, అటు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఉన్నారు. నిజంగా ఇట్లాంటి బిల్డింగ్ లో ఇట్లాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు, ఇట్లాంటి ఉగ్రదాడి జరిగినప్పుడు వాళ్ళని ఎలా రెస్క్యూ చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున బిల్డింగ్ లోపల మొత్తం కూడా అటు ఆర్మీ సిబ్బంది కావచ్చు, రెస్క్యూ సిబ్బంది కావచ్చు మోహరించింది. దీనికి సంబంధించి జిహెచ్ఎంసీ కూడా ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఎత్తున కూడా బలగాలు వచ్చినట్టు తెలుస్తా ఉంది. దీనికి సంబంధించి 4 గంటలకే సైరన్ మోగింది. మరి నిజంగా ఇటు పోలీస్ వ్యవస్థ కావచ్చు, నిజంగా అసలు ఏం చూపెట్టబోతా ఉన్నారు ఈ భారతీయ ప్రజలకు అని చెప్పేసి కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా హైదరాబాద్ లో వెతి చూస్తున్నాం అని చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి మాక్ డ్రిల్ లో భాగంగా చాలా మంది అయితే బలగాలు అయితే వచ్చిన సందర్భంలో మీడియా కావచ్చు, దీనికి సంబంధించి జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు అయితే పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. ఈ బిల్డింగ్ లో దాదాపు ఈ మందిని ఎలా సంరక్షించాలి, ఇట్లాంటి యుద్ధాలు సంబంధించినప్పుడు, ఇట్లాంటి ఏదైతే అణుబాంబులు వచ్చినప్పుడు ఎలా సంరక్షించాలని చెప్పేసి కూడా ఈ మాక్ డ్రిల్ లో చెప్పే అవకాశం ఉందన్నట్టు చెప్తా ఉన్నారు. మరి చూడాలి నిజంగా దీనికి సంబంధించి మాక్ డ్రిల్ లో ఇటు ఆర్మీ కావచ్చు, ఇటు పోలీసులు కావచ్చు, మరి ఏ విధంగా ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయబోతా ఉన్నారు, దీనికి సంబంధించి అసలు ఏం చూపెట్టబోతా ఉన్నారు, నిజంగా యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ప్రజల్ని వాళ్ళు కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుందా, ఇట్లాంటివి ఏం చెప్పబోతా ఉన్నారు. నిజంగా అటు ఆర్మీ కావచ్చు, దీనికి సంబంధించి అయితే ఒక పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా కూడా సంబరాలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. నిజంగా దాదాపు 9 స్థావరాల్లో 250 మందికి పైగా చంపేశామని చెప్పేసి సంబరాలు చేసుకుంటూనే మరొక వైపు కూడా కొంచెం భయపడుతున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే మళ్ళీ పాకిస్తాన్ ఆ కోపంతో మళ్ళీ ఏం చేసేది తెలియదు. నిజంగా ఇక్కడ అటు పాకిస్తాన్ లోని ఏదైతే ఇండియాలోని కాశ్మీర్ ఆక్రమించుకునే దానిలో ఆ సంతోషంలో నిజంగా ఏం చేస్తారు, అంతమంది చంపేశారు కాబట్టి ఆ కోపంలో ఏం చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి అటు ఇండియన్ ఆర్మీ కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చెప్తా ఉంది. దీనికి సంబంధించి అయితే మాక్ డ్రిల్ ని ఏర్పాటు చేస్తారు. 4 గంటలకు సైరన్తో, ఒక పెద్ద సైరన్తో కూడా దీన్ని మొదలు పెట్టారు. నిజంగా ఇక్కడ ఈ బలగాలు కావచ్చు, ఆర్మీ బలగాలు కావచ్చు, ఇటు అంబులెన్స్ సంబంధించిన సిబ్బంది కావచ్చు, ఎటువంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించబోతున్నారు, ఎటువంటి అసలు నిజంగా ఆపద వస్తే ఎటువంటి సహకారాలు చేయబోతా ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా చూసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున అటు పోలీస్ వ్యవస్థ, ఇటు జిహెచ్ఎంసీ వ్యవస్థ పెద్ద ఎత్తున రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఈ బిల్డింగ్ లో దాదాపు పెద్ద ఎత్తున అటు జిహెచ్ఎంసీ వ్యవస్థ కావచ్చు, అటు ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మోహరించి ఉన్నారు. నిజంగా ఇట్లాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ నుంచి వాళ్ళని ఎలా కాపాడాలని చెప్పేసి కూడా ఒక మాక్ డ్రిల్ చేయబోతా ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి అటు ఆర్మీ ట్రైనీలో ఉన్న ఆర్మీ కూడా చాలా మంది సిబ్బంది ఆ పిల్లల్ని సంబంధించి ఎన్సీసీ సంబంధించిన పిల్లల్ని కూడా లోపలికి తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. నిజంగా మరి ఏం చేయబోతా ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా యావత్ భారత్ కూడా ఎదురు చూస్తా ఉంది. మరి చూడాలి నిజంగా ఈ మాక్ డ్రిల్ లో అసలు ఇటు పోలీస్ వ్యవస్థ కావచ్చు, ఇటు ఆర్మీ వ్యవస్థ కావచ్చు ఏం తెలపబోతా ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చూడాలి మరి నిజంగా ఏం జరగబోతుందా.